कौन पे जाऊ मंदिर को कौन पे जाऊ रंजन तुम कौन पे मंदिर को जाऊ मंदिर गले किसी पाप मुक्ति हो पाइबा सारे ताले तुम पाप परिवार मंदिर को जाऊ कली द्वारा किए कौन पाप देखिल रंजन आमर गले कलिजुग किए पाप करूँ आज्ञा सहमत आम पापी आज्ञा सहमत आम गोटे गोटे पापी केही पुण्यवंत ना आज्ञा मु पुण्यवंत मु भी पाप मु पाप कौन तुम गायक लोक तुम को पाप कर अरे जो दिन तो फोन वाला मु मिछ कथा कहूनी अच्छा मिछ कहवाटा पाप ना सत कहवा को किया गाइबी सत कहवा के बोले मरिबी गुलु वाला ले प्रार्थना होतला नहीं आ अछि अच्छी तो आहे दयामय विश्व बिहारी जल तल वन गिरी आकाश कर कुकुड़ा को कल विनाश आहे मते दयामय एतिकी शिकाओ साई है मते अंडा खाइबा को मिलु नाही नहीं कि पिले ताले सत कहवा को किया डरिबी सत कहवा को डरिबिनी अच्छा तुम सब सत कहू केही गोटे सत कहू जदि सत कहे मत एति शिखा साई मोर धन जन लोड़ा धन दरकार ना जन दरकार ना कि दरकार ना मत खाली भल ज्ञान भल बुद्धि दियो ना कि आज्ञा स्कूल रे आम शिखिक आउचे जो घर को आउचे पास पाला देखी आईचे नृत्य शिखा शिखा घर गले घर गले से रहीगला पाला तले ना कि आज्ञा जो चेतना जगत आस मन पड़ो पाला पाला कथा कहूला से तेणुक नेड़ी गुड़ा कहूँ बही जाता आउ भवड़े पाइब हे मोर साधन करके मद बोतल मद देखी मर द देखी दरिद्र हम आज्ञा मद पीले निश्चित मर दरिद्र शेष को कंचा बाटिया बांसर उदर सब बसी हे मोर सदन वर्गे आज्ञा तीन नाग विचार कले चल जा आज त्रिशक्ति आम विनाश करवा आज्ञा मनरे विचार कर त्रिशक्ति धीरे धीरे चली गले तपस्या रत अच्छा आपणकर जे कि अस्थि आज्ञा सेवारे रत अच्छा किए आपणकर जे कि अनुसया आज्ञा स्वामी जो तपस्या अच्छा अनुसया आदि स्वामी सेवारे लगी आज्ञा ठीक समय किसी दूर रही पार्वती आपणकर लक्ष्मी आ सावित्री विचार कले सावित्री होती आज्ञा बड़ ना कि हां कहले पार्वती तो ठारू कथाटा आरंभ हो शिवकर शक्ति होती त्रिशूल त्रिशूल तू आग त्रिशूल को पेषण करे त्रिशूल जाऊ ता पक्षरे पहुंचू सी केमते मरु पार्वती कहला ठीक अच्छी मु त्रिशूल को पठेबी निश्चित अनुसार से विनाश कर अतिशी विनाश कर आज्ञा एति विचार कर पार्वती आज त्रिशूल को छाड़ी नादरे त्रिशूल धीरे चली गला आज्ञा तपस्या रत अच्छा त्रिऋषि हे मोर सदन वर्गे त्रिशूल घर घर नादरे पड़े जाऊँगी नहीं आज्ञा देखीदे आपणकर देखिए अनुसया कहले कौन शिवंर त्रिशूल आसूची आज्ञा शिव त्रिशूल को देखी नतमस्तक हो गला कहला कौन पांत ग्रह ग्रह तो ग्रदन कर कुद कर मोर कांति
কলা চকোটে কলে তগো মদনে কামুক কান্ত গাইয়া কালো তৃণরত কলিত কিড়ি কিড়া কালো কালো কলত্র কলা কালে মি কালো কণ্ঠ কলয় তু গোবিকা বালিকা নমঃ কলা হে ଶୁଣିଙ୍କର ତ୍ରିଶୂଳ ଯଦି ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିଥିବ ମୁଁ ତମକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି ଆଉ ଯଦି ଅମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିଥିବ ମୁଁ ତମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସବୁ ଅଛି ହେଲେ ଆଶାବାଡିଟା ନାହିଁ ନାଇଁ ତ ପଛେ ହେଲେ ଆଶାବାଡି ତୁମେ ଆସି ସେଠାରେ ଗୋଟେ ଆଶାବାଡି ହୋଇଯାଅ ହେ ଆଜ୍ଞା ସତୀର କଥା କେବେ ନହେଇ ଅନ୍ୟଥା ଆଜ୍ଞା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କର ତ୍ରିଶୂଳ ଆଜ୍ଞା ଋଷି ତପସ୍ୟାରେ ବସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଶାବାଡି ରୂପରେ ରହିଗଲା ଆଚ୍ଛା ପାର୍ବତୀ ଗଲା ହଇଲୁ ଅପା ଆଲୋ ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଲୋ ହଲୋ ତ୍ରିଶୂଳଟା ଘର ଘର ନାଦରେ ଗଲା ଏ କଣ ସେ ତପସ୍ୟା କରୁଛି କେ ଜାଣି ହଲୋ ତା ସ୍ୱାମୀର ବାମ ପଟେ ଗୋଟେ ଆଶାବାଡି ହେଇକି ଗଲା ଆଜ୍ଞା ଆଶାବାଡି କହୁଛ ପରା ଦି ପଟକୁ ଥିବ ନାଇଁ ହଲୋ ମୋ ଅସ୍ତ୍ର ଫେଲ ହେଲା ଏଇ ସମୟରେ ସାବିତ୍ରୀ କଲେ ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲୋ ତୋ ଚକ୍ରକୁ ପଠା ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରକୁ ଯେତେବେଳେ ପଠେଇ ଦେଇ ଗଲେ ଯାଅ ଯାଅ ଆଜି ଅତ୍ରିର ମୁଣ୍ଡଟାକୁ କାଟିଦବ ନାଇଁ ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କରିଦିଅ ସେ ଚକ୍ର ହିରେ ଚଳି ଗଲା ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁସୟା ଥିଲେ କହିଲେ ତ୍ରିଶୂଳ ତ ରହିଲା ଏ ଚକ୍ରଟା କଣ ଘିରି ଘିରି ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା ତ୍ରିଶୂଳ ଏ ଚକ୍ରକୁ ଦେଖି ଆଜି ନମସ୍କାର କଲା କହିଲା ସନ୍ତାକାର ପୂଜକ ଶୟନ ହରେ ବେଶାଧାର ଗଗନ ସଦୃଶ ମେଘ ଯେତେବେଳେ ଚକ୍ରକୁ ନମସ୍କାର କରିଛି କହିଲା ହେ ସୁଦର୍ଶନ ତୁମେ ଯଦି ମୋ ହିତରେ ଆସିଥାଅ ମୁଁ ତମକୁ ବନ୍ଦନା କରୁଛି ଯଦି ଅହିତରେ ଆସିଥାଅ ମୋ ବକ୍ଷରେ ପଦକ ନାହିଁ ତେଣୁ ତୁମେ ମୋ ବକ୍ଷରେ ଗୋଟେ ପଦକ ହୋଇ ରହିଯାଅ ହେ ତ୍ରିଶୂଳ ଯେ ଚଳିଗଲା ଆଜି ପଦକ ହୋଇ ରହିଲା ସ୍ୱାମୀକି ଯାଇକି ଉତ୍ତର ଦେବି ଆରେ ଏଇଟା ଯାଇକି ପଦକ ହେଇକି ହେଲାଣି କରିବି କଣ କହିଲେ ହଲୋ ଅପା ହଲୋ ପାର୍ବତୀ ତୋର ଗଲା ଯେ ଆଶାବାଡି ହେଲା ମୋର ଗଲା ଯେ ପଦକ ହେଲା ତାହେଲେ କରିବା କଣ ଆରେ ଆମ ଅସ୍ତ୍ର ତ କାମ କଲାନି କମଣ୍ଡଳଟା କଣ କାମ କରିବ ସାବିତ୍ରୀ କହିଲେ କଣ ହେଲା ଆରେ ମୋ କମଣ୍ଡଳ ତମେ ପାୱର ଜାଣିଛ ଏମିତି ପାୱର ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫେଲ କରିଦେବ ମୋ କମଣ୍ଡଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ତାକୁ ବିନାଶ କରିବ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ସମୟରେ ସାବିତ୍ରୀ କହିଲେ କମଣ୍ଡଳରେ ପଳେଇ ଯା ଦୁଇଟି ଅସ୍ତ୍ର ଆଜି ଫେଲ ମାରିଲେ ତୁମେ ଯାଇ ତା ବକ୍ଷରେ ମାଡ଼ ହୋଇ ତାକୁ ଜୀବନରୁ ଶେଷ କରିଦେବ ଆଜ୍ଞା ପଳେଇ ଗଲା ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କମଣ୍ଡଳ ଦେଖେଇଦେଲା ଆପଣଙ୍କର ଅନୁସୟା ନତମସ୍ତକ ହେଇଗଲା ପ୍ରଣାମ କଲା କହିଲା ହେ କମଣ୍ଡଳ ଆଜି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସଭା ପାଉଥିଲ ତମେ ଯଦି ଆସିଛ ହିତ ପାଇଁ ମୁଁ ତମ ନମସ୍କାର ହେଉଛି ଯଦି ଅହିତରେ ଆସିଥାଅ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯାଉଛନ୍ତି ନଦୀ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଘରେ ଆମର ଗଡୁ ନାହିଁ ନାଇଁ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଆଜି ଗଡୁ ଢାଳ ହୋଇଯାଅ ହେ ଆଜ୍ଞା ତିନି ଅସ୍ତ୍ର ରହିଗଲେ ତିନି ନାଗ ଭିତରେ ଗଲେ କହିଲେ ହଲୋ ଅପା ଅପା ଆଲୋ ଘରକୁ ଯିବା ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ବଚାଇଲେ କଣ କହିବା କି ଆଉ ଅଛି ଯେ ଖାଇବା ଆଜ୍ଞା ବିଚାର କଲେ କରିବା କଣ ଆମେ ସତ୍ୟ କରି ଆଣିଛନ୍ତି ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ଯଦି ନ ହବ ସେ ତ କୁଆଡେ ଯିବେନି ଆଜ୍ଞା ତିନି ନାଗ ଅଭିମାନୀ ହେଇ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ସବୁ କଥା କହିଛନ୍ତି ଏଇ ସମୟରେ
ଏ ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ହେ ତମ ଅସ୍ତ୍ରଟାକୁ ନେଲି ହଁ। ଯୋଉ ଅଲକ୍ଷଣ ଯୋଗୁ ଆମେ ଅସତୀ ହେଇ ଫେରିଲୁ ଦେବସ ଘରୁ ମୁଁ ତାକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ପଠେଇଲି ସିଏ ଯାଇକି ତା ସ୍ୱାମୀର ଗୋଟେ ଆଶାବାଦୀ ହେଇଗଲା। କଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ତମ ଠାରୁ ଚକ୍ର ନେଲି ହେଲେ ତା ବେକରେ କିଛି ନଥିଲା ଖାଲି ବେକରେ ଝୁଲୁଥିଲା ସେଇ ବୁଲୁଥିଲା ଗୋଟେ ସୁନାର ପଦକ ହେଇକି ରହିଗଲା। କଥା ହେଲା ଏଇ ସମୟରେ ସାବିତ୍ରୀ କଲେ ହେ ବେଦବର ତମ ଠାରୁ କମଣ୍ଡଳ ନେଲି ଯୋଉଥିରେ ତମେ 84 କାଠି ଗଙ୍ଗାକୁ ରଖିଥିଲ ସେ କମଣ୍ଡଳ ଆଉ ନାହିଁ ନା କୁଆଡେ ଗଲା ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତ୍ରି ଋଷିଙ୍କର ସେ ଗୋଟେ ଗଡୁ ଢାଳା। ଏ ଝାଡା ଯିବ ଝାଡା ଯିବ ଆଜ୍ଞା ବିଚାର କଲେ ତାହେଲେ ଆମ ଅସ୍ତ୍ର ମାନେ ସେଇଠାରେ ବନ୍ଧା ପଡିଗଲା ନା ହଁ ଆଜ୍ଞା ତିନି ଦେବ ବିଚାର ଗଲେ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ତିନି ନାକ ଏକ ହେଇଗଲେ। ବ୍ରହ୍ମା କଲେ ବିଷ୍ଣୁ हे शिव आम स्त्री माने असती हेकी फेरिले आम अस्त्र जाई सेठी रहिला आमे तीन जणाक चल जिबा तार सतीत्व को परीक्षा आज्ञा एति की विचार करी त्रिदेव जे धीरे धीरे चढ़ी गले लारे लारे ला ला लारे लारे ला जागे से नाय एठो आलोचना धीरे बाबा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीन नाग पड़े गले आज्ञा से जंगल में पहुंची गले कहले अच्छा जी आम ए रूप में जीवा से तुमको चिन्ह दब आज्ञा से आपणकर अत्रि ऋषि जाइछन्ति तपस्या करवा ना कि आशाबाड़ी नथिला गड़ू ढाल नथिला सब पाइले आनंद गले तपस्या कले एपटे आज्ञा हसुची किरी आपणकर अनुसया आज्ञा तीन जनाक विचार कले ए रूप में गले तो आमको चिन्ह दब अनुसया आम तीन जन ब्राह्मण वेश किंतु ब्राह्मण बेसरे जीवा रे सेखाने जाके भिक्षा मागिबा भिक्षा मागिया अच्छा भिक्षा आदि रात्रि रे मागिबा हमकु दूर फट कहि मार मारिबे रात्रि पाहु आमे जीवा ता तरको भिक्षा मागिबा अच्छा ब्रह्मा ब्रह्मा कहले मु होती ब्रह्मा तमे हेलो शिव तमे हेलो जदि ए रूप रे जीवा ताले बड़ असुविधा हो एठारे आमे नाम को चेंज करिबा तम ना हबो ब्रह्मा मोना मोना तो न हो मो ना शिवकर नाम हम शिवा शिवा आ तुम नाम हम गोविंद गोविंद बुझल बरमा शिवा गोविंद तीन नाक जीवा तीन नाक ताकू मागिबा भिक्षा मागिबा ना कौन भिक्षा मागिबा ए समय ब्रह्मा कहिले मु कहिबी आलिंगन नहीं এই সময় শিব গলে তুমি কহব মু চুম্বদান চুম্বদান আউ নারায়ণ গলে তাহলে মু কোন করিবি না তুমি কহব মু ক্ষীর পিবি এইটা মো ভাগ্যরে পইলা আজ্ঞা নারায়ণ ক্ষীর পিবি ভাল লাগে না সুরটা জনে কইলা ক্ষীরপান জনে কহিলা আলিঙ্গন জনে কহিব চুম্বদান আজ্ঞା ସେଦିନର ରାତିଟା ପାହିଲା ଯେମିତି ରାତି ପାହିଲା ରାତି ପଦ ରାତି ପାହିଆ ଗୋଟେ ପଦ ଦବା 8 ବଳ ମାଟି ଭବିଷ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା କାବ୍ୟ ଗୋଟେ ଧାଡ଼ି ଗଲା ରାତି ପାହି ଗଲା ହେ ହାତୀ ଆଜି ହୁଅ ପହର ହେ ଦଶବାଦୀ आलोचना करे राति पाइज प्रकृति राति पाइज ना हेम है रमुकुता पान कल लगिला पिता हेम देखिए सुवर्ण आज्ञा सुवर्ण यदि आप लगे राति आग गरम हम राति आग गरम जिते राति पाइब सुवर्णटा देह को आज्ञा काल देखिए ठंडा लगे अनुभव
ଯାର ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ ହେଇଥିବ ସିଏ ତ ତାର ସୁନା ହୁନା କିଛି ନଥିବ ସିଏ ଶୋଇଥାଉ ଆଜ୍ଞା ସତ ନାହିଁ କଥା ଯିଏ ସିନା ସୁବର୍ଣ୍ଣର ହାର ବା ତେଲ ଲଗାଉଛି ସିଏ ଜାଣିବ ରାତି ପାହିଲା ତାହେଲେ ଗରିବ ମା ବା ଗରିବ ବାବାଟା କେମିତି ଜାଣିବ ନା ପାନ କଳ ଲାଗିବ ବୋଲେ ହାତ ମାରିବ ଗୋଟେ ମାଡ ଖାଇବୁ ରେବ କୋଉଠି ହାତ ମାରୁ ଯାଇକି ତା ଛାତିରେ ହାତ ମାରିବୁ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉମାନେ ପାନ ଖାଉଥିବେ ପାନ ରାତିରେ ଖାଇକି ଡାକିକି ଶୋଇଲେ ସେ ରାତି ଆଗ ମାରନ ଆଜ୍ଞା ରାତି ପାଇଲେ ସେଟା ପିତା ହବ ଜାଣିବ ରାତି ପାଇଲା। ଆଜିକାଲି ଆଉ ପାନ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନା କରଟ କୁମ୍ଭାଟ ସମକି ରଟିଲେ ମାରନା ବୋବେଇଲେ ଜାଣିବ ରାତି ପାଇଲା। କୁମ୍ଭାଟୁଆ ବୋବେଇଲେ ଜାଣିବ ରାତି ପାହିଲା ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଗାଁରେ ବାଉଁଶ କୁମ୍ଭ ଥିବ ସେ କୁମ୍ଭାଟ ଲାଗିବ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଗାଁରେ ନଥିବ ତାହେଲେ ସେ ଯାଉ ଯାଉ ଛାଡେ ଏ ବାପା କୁକୁଡ଼ା ବୋବେଇଲେ ରାତି ପାହିଲା ଆଜ୍ଞା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ ତ କୁକୁଡ଼ା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଗୋସେଇ ମାନେ ଶୋଇଥାନ୍ତୁ ବାପାରେ ଆରେ ସମ୍ଭୁଆଳ ଦେଖି ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଶଙ୍ଖ ବାଜିଲେ ଜାଣିବ ରାତି ପାଇଲା ନା ହରିଜନ ସାହିରେ ତ ଶିବ ମନ୍ଦିର ନାହିଁ ସିଆଡେ ଆଡେ ଦେ ହରିଜନ ସାହିରେ ଅଛି ତାହେଲେ ସେଦିନର ରାତି ପାହିଲା ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଆଜି ତିନି ଜଣକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚଳିଗଲେ ଆଜି ରତି ରୁଚି ଆଶ୍ରମରେ ଗାଈ ନ ମିଳିଲେ ମା ମାନେ ମୋର ବାପା ମାନେ ମୋର ଟିକେ ପୁରାଣକୁ ଧ୍ୟାନ କର ଆଜ୍ଞା ଏତିକି ବିଚାର କରେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ତିନି ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ନିକଟରେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଦେଲେ ମା ଅନୁସୟା ସ୍ୱାମୀ ମୋର ଯାଇଛନ୍ତି ତୀର୍ଥବା ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ତିନି ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସି ମୋ ଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଅତିଥି ମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ପାଣି ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପାଣି ଧୁଆ ହେଲା ପଦ ଭକ୍ତ କଲେ କହିଲା ମୁଁ ତ ଅତିଥିକି ପାଣି ଦେଲି ସେ ପଦ ଭକ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି ହଁ ନ କରନ୍ତୁ ବହୁତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ କରିବି ବିଚାର କଲା ସିଏ ମାଗୁଛନ୍ତି ଭବନ୍ତୁ ଭିକ୍ଷାମ୍ ଦେହି ବିଚାର କଲା ସ୍ୱାମୀ ତ ନାହାନ୍ତି ମୋ ଆଶ୍ରମରେ କଣ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଯାହା ଫଳମୂଳ ଥିଲା ନା ଟୋକେଇରେ ଧରି ଅନୁସୟା ପରା ଧୀରେ ଧୀରେ ଚଳିଗଲା ସମୁଦାର ମୁଖରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା ଆଜ୍ଞା ଯାହା ତା କୁଟୀରରେ ଥିଲା ଧରି ଅନୁସୟା ନିକଟ ଯାଇକି ଦ୍ୱାରଦର୍ଶୀରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା କହିଲା ହେ ଭିକ୍ଷାସୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତୁମେ ହେଉଛ ମୋର ଅତିଥି ମୋ ନିକଟରେ ତ କିଛି ନାହାନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଯାଇଛନ୍ତି ତପସ୍ୟାରତ ତେଣୁ ଆପଣ ଭିକ୍ଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କର ଆଜ୍ଞା ତିନି ଜଣକ ଦେଖିକରି ତାହା ମନରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ କିଛି ନବାନି ଅନୁସୟା ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଆସିଲେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲେ ମୁଁ ତ ଭିକ୍ଷା ଆଣିକି ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଉ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି କଣ ଆଜ୍ଞା ତିନି ଜଣକ ଏଇଟାରେ ପରା ଅନୁସୟାକୁ କହିଲେ ଆଜି ସତ୍ୟ କଲେ ତୁମ ଠାରୁ ଭିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ଭଲେ ସତ୍ୟ କର କଣ କଣ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଅନେକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେଖି ଯେମିତି ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେଖିଲି ସ୍ୱାମୀ ତ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ତମେ କହୁଛ ସତ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସତ୍ୟ ଅସତ୍ୟ ଥିବାର ସତ୍ୟ କଲି କଣ ଦକ୍ଷିଣା ନବ କୁହ ଓ ସତ୍ୟ କରିଛ ରାଜି ହେଇଯାଅ ହଉ ହେଲା ତମର ମୁଁ ତମକୁ ଚୁମ୍ବଦାନ ଦେବି ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଁ ତମ ସ୍ତନରେ କ୍ଷୀର ଖାଇବି ଟିକେ ମନା ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଜଣେ କହୁଛି ଚୁମ୍ବଦାନ କରିବ ଚୁମ୍ବଦାନ ଦବ ଜଣେ କହୁଛି ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବ ଜଣେ କହୁଛି କ୍ଷୀର ପାନ ସତ୍ୟ କରିଛ ନାହିଁ ତିନି ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଇଲା ଋଷି କନ୍ୟା ନାଇଁ ଅତ୍ରି ଋଷିଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ବିଚାର କଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୋର ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନ ହବା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦେବି ତାହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ତ ତପସ୍ୟାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ହୀନର କରି ପଡ଼ିବି ଆରେ ଭେଣ୍ଡା ପିଲା ଜଣେ କହୁଛି ଚୁମ୍ବଦାନ ମୋତେ ଦେବ ଜଣେ କହୁଛି ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବ
ଜଣେ କହୁଛି କ୍ଷୀର ପାନ କରିବ ନା ପରତି ଦର୍ଶନେ ପୁଣ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶେଣ ପାପ ନାଶନ ଚୁମ୍ବନେ କୋଟି ତୀର୍ଥାନି କଲା ଲିଙ୍ଗନେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ରହ ପରେ ଧ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ପର ସ୍ତ୍ରୀ କି ସକାଳୁ ତମେ ଦର୍ଶନ କରିବ ପାପ ସବୁ ନାଶ ମନେ ରହିଲା ପର ସ୍ତ୍ରୀ କି ସକାଳୁ ଯଦି ଦର୍ଶନ କରିବ ପାପ ନାଶନ ହବ ପର ସ୍ତ୍ରୀ କି ହରଣ କଲେ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ରହର ତାହେଲେ ଆଉ ସ୍ପର୍ଶେଣ ପାପ ନାଶନ ଯଦି ତାକୁ ଛୁଇଁ ଦବ ତାହେଲେ ଯାହା କିଛି ପାପ ତାପ କରିଥିବ ସବୁ ଯାକ ବହୁତ ହେଇଯିବ ଯଦି ତାକୁ ଚୁମ୍ବଦାନ ଦବ ଗୋଟିଏ ତୀର୍ଥର ପୁଣ୍ୟ ପାଇବ ବଢିଆ ଆଉ ଯଦି ତାକୁ କୁଣ୍ଢେଇବ ତୁମେ ଲାଗି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ ହେ ଆଜ୍ଞା ସୁନ୍ଦର କଥା ବୁଝିପାରିଲ ମନେ କର ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସକାଳୁ ଯାଉଛି ଏ ବାବୁ ଗଲା ଦେଖିଲା ଭଲ ଭଲ ହେଇଛି ତାପରେ ଯାଇକି ଛୁଇଁବ ଛୁଇଁଲା ପରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଟିକେ ଚମକିବ ନା ଛୁଇଁଲା ପରେ ପାପ ନାଶନ ହବ ତାପରେ ଏତିକି ଛୁଇଁଲା ପରେ ଦେଖିବ କେହି ନାହାନ୍ତି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଧରିକି ଗାଲେରେ ଚୁମ୍ବଦାନ ଦବ ନଣ୍ଡ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯଦି ଚୁମ୍ବଦାନ ଦବ ଆଜ୍ଞା କୋଟିଏ ତୀର୍ଥ ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ ସେତିକି ପାଇବ ତାପରେ ଦେଖିବ କେହି ନାହାନ୍ତି ତାକୁ କୁଣ୍ଢେଇବ ଆଉ କୁଣ୍ଢେଇଲା ପରେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ପାଦ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଏତିକି ଯଦି କରିବ ତାହେଲେ ତମେ ନିଶ୍ଚିତ ବୈକୁଣ୍ଠ ସ୍ଥାନ ପାଇବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଆସିବି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କି ମାଡ ଖାଇବୁ ରେ ପୁଅ କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ଶ୍ଲୋକ ପ୍ରମାଣ କଲା ପରଶ୍ରୀ ଦର୍ଶନେ ପୁଣ୍ୟ ପରଶ୍ରୀ କି ଦର୍ଶନ କଲେ ପୁଣ୍ୟ ହେବ ସ୍ପର୍ଶେଣ ପାପ ନାଶନ ଯଦି ତାକୁ ଛୁଇଁ ଦବ ପାପ ନାଶନ ହେଇଯିବ ଯଦି ଚୁମ୍ବଦାନ ଦବ ଗୋଟିଏ ତୀର୍ଥର ଫଳ ପାଇବ ଆଉ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ ବୈକୁଣ୍ଠ ସ୍ଥାନ ପାଇବ ଇଏ ଚଣ୍ଡାଳ କହୁଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହଉଛି ଶଳା ଭାଉଜ କାଲି ରାତି ବେଲେ ସିଏ ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଆସିବା ଆଗ ମୁଁ କୁଆଡେ ମାନେ ପୁରା ଉପରକୁ ଉଠିଯିବି ଅଧିକା ତୁ ବୈକୁଣ୍ଠ କଣ ଯିବୁ ତୁ ମାଡ ଖାଇ ଖାଇ ମରିବୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କହିଲେ ପରା ତାହେଲେ ମୋ କହିବାଟା ଆଜ୍ଞା ଭୁଲ ମୋ କହିବାଟା ଠିକ ପରତି ରାତି ପାଇଲେ ଯଦି ଦର୍ଶନ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ପୁଣ୍ୟ ପରତି କିଏ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଭେଣ୍ଡିଆ ପଲ ପଲ ସେଇ ଗାଁଟା ହଉଛି ଭଲ ଆଉ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଭେଣ୍ଡିଆ ନାହାନ୍ତି ସେଇ ଗାଁଟା ହଉଛି ସଲ ହେ ବୁଝୁ ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡିବ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଗାଁରେ ଭେଣ୍ଡିଆ ପଲ ପଲ ସେଇ ଗାଁଟା ହଉଛି ଭଲ ଯୋଉ ଗାଁରେ ଭେଣ୍ଡିଆ ନାହାନ୍ତି ସେଇ ଗାଁଟା ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଥିଲା ପରା କୋଉଠି ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଗାଁରେ ଭେଣ୍ଡିଆ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଗାଁଟା ଭଲ ଯୋଉ ଗାଁରେ ଭେଣ୍ଡିଆ ନଥିବେ ସେଇ ଗାଁଟା ଭଲ ନୁହେଁ ସତ ଜିନିଷ ଓ ଭେଣ୍ଡିଆ ଏଇ ଗାଁରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ସେ ଭଲ କଥା କହୁଛ ଆଉ କହୁନ୍ତୁ ତମେ ଏଇ ଗାଁରେ ଏଠି ଦେଖିଲ ଗୋଟେ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଟୋକା ଛିଡ଼ା ଆଉ ଭେଣ୍ଡିଆ ନାହାନ୍ତି କହୁଛ କଣ ଏଇଠି ଏଇଠି ଦେଖ ଆମର ଆକାଶ ବସି ରହ ବୋଇ ଜାଣିଲେ ପାଲା ଗାଇଲେ ହାତ ଉପରେ ରହିଲେ ଯଦି ରହିଲେ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ସକାଳୁ ତମେ ହାତ କାମ କରିବି ଏ ପୁଅ ମୁଁ ଏ ଦ୍ୱାରା ସେ ଦ୍ୱାରା ବୁଲୁଛି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଭେଣ୍ଡିଆ ଗୋଟିଏ ପାଇଲିନି ତାହେଲେ ସେ ଗାଁଟା ଭଲ ବୋଇରାଟା ଭଲ ତିନାଥ ନଗର ତାହେଲେ ଭେଣ୍ଡିଆ ବଳଦ କଣ ଭେଣ୍ଡିଆ ଗୋଟିଏ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଆଜ୍ଞା ଏଇ କଥାଟା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ବସ ନା ସେଇଥିପାଇଁ ଛୋଟିଆ କଥା ପଡି ଯାଉଛି ମନ ଆରେ ଯାହା କେତେ ତାନ ମାନ ହେବ ନୂଆ କରି ଝିଅଟିଏ ବାହା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ବାହାଘର ସଂସାର ଚାଲିଲା କିଛି ଦିନ ପରେ ତା ସ୍ୱାମୀ ଗଲା ତମ ଗାଁଟା ଭଲ ନା ନା କ'ଣ ନା ଯୋଉ ଗାଁରେ ଭେଣ୍ଡିଆ ପଲ ପଲ ସେଇ ଗାଁଟା ଭଲ ଯୋଉ ଗାଁରେ ଭେଣ୍ଡିଆ ନାହାନ୍ତି ସେଇ ଗାଁଟା ଭଲ ନା କ'ଣ କହୁଛ ଆମ ଗାଁରେ ନା ତମର ଭେଣ୍ଡିଆ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏଇ କଥାଟା ତାଙ୍କର ଚାଲିଲା ଘମାଘୋଟ ଯୁଦ୍ଧ ଆଉ ଶେଷରେ ଗଲା କ'ଣ ହେଲା ତାହେଲେ ତୁ ଭେଣ୍ଡିଆ ମାନଙ୍କୁ ତାହେଲେ କେତେ ଜଣଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ମୋତେ ଆଜି ବାହା ହେଇଛୁ ଆଜ୍ଞା ତା ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ରିଆକ୍ସନ୍ ହେଲା ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଗାଁ ବସିଲା ସେ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତ ବସିଲା ବୋହୂକୁ ଡକାଲା ଏ ପଦଟା କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲ ନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ବାହାରିଲି ସେ ଗାଁରେ ଭେଣ୍ଡିଆ ନାହାନ୍ତି ମୋର କହିବାଟା କ'ଣ ଭୁଲ ନା କ'ଣ ନା ବାରିପଟକୁ ଗଲେ ଭେଣ୍ଡିଆ ନାହାନ୍ତି ଦାଣ୍ଡ ପଟକୁ ଗଲେ ଭେଣ୍ଡିଆ ନାହାନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ଗଲି ଏ କଥାଟାକୁ ସିଏ ଆଜି ଗୋଠି ପକେଇଛନ୍ତି ନା ଭେଣ୍ଡିଆ ବୋଲି କ'ଣ ତ ନା ଆଜ୍ଞା ସେ ଗାଁରେ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗାଁରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଗୋଟିଏ ନାହିଁ ହେ ବୁଝିପାରିଲ
ତାହେଲେ ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ କଣ ନା ମୁଣ୍ଡ ତୋର ଗଙ୍ଗା ଡାଳେ ତୋର ବିଟୁ ପତି ଦେବତା ତୋ ବାସ ରେ ଭୟା ପତି ଦେବତା ତୋ ବାସ କରିଲେ ମନ ବୋଲେ ଦାସ କୁଆଡେ ଗଲା କୁଆଡେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସମାଧାନ ଆଜ୍ଞା ରାତି ପାଇଲେ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଯଦି ଦର୍ଶନ କରିବ ପୁଣ୍ୟ ଯଦି ଟିକେ ଛୁଇଁଦବ ପାପ ତାପ ଉନ୍ମୋଚନ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ଜଳ ଦେଇ ଆଜ୍ଞା ତୁଳସୀ ଜଳ ଟିକେ ପାଇବ ପତ୍ର ଟିକେ ଛିଡ଼େଇ ଦେଇ ମୁଖରେ ଦେବ ଯଦି ଚୁମ୍ବଦାନ ଦବ ଆଜ୍ଞା କୋଟିଏ ତୀର୍ଥର ଫଳ ପାଇବ ଆଉ ଚଉରା ଚାରିପଟ ବୁଲି ତାକୁ ଯଦି ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ ଆଜ୍ଞା କଥାଟା ଏଠେଇ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତମ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ତାହେଲେ ଓହୋ ମୁଁ ନଗଦ ଯାଇଥାନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଜଣେ କହୁଛି ଚୁମ୍ବଦାନ ଜଣେ କହୁଛି ଆଲିଙ୍ଗନ ଆଉ ଜଣେ କହୁଛି କ୍ଷୀର ପାନ ବିଚାର କଲେ ଆଜି ଏ ଅତ୍ରି ଋଷିଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଅନୁସୟା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଚୁମ୍ବଦାନ କରିବେ ମତେ ଜଣେ କୁଣ୍ଢେଇବ ଜଣେ କ୍ଷୀର ପାନ କରିବ ଯଦି ନଦିଏ ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା ହବ ଅତିଥି ଫେରିକି ପଳେଇବେ ଆଜ୍ଞା ନୀରବ ହୋଇଥିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାର୍ଗ ତମେ ଦେଇପାରିବେନି ଆମେ ଯାଉଛୁ ରହ ଆଜ୍ଞା ଏତିକି ବିଚାର କରି ସତୀ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆଜ୍ଞା ପତି ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଚିନ୍ତା କଲେ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ତୁମେ ମୋର ହର୍ତ୍ତା କର୍ତ୍ତା ସବୁ କିଛି ଆଜି 3 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଜି ବଢିକରି ରଥଟ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ମନବତନେ ତମକୁ ଭଲ ପାଉଥାଏ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଦିବା ରାତ୍ରି ହେଉଥାଏ ଯଦି ଆତଜାତ ହେଉଥାଏ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ ଦିନ ରାତି ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯଦି ସତ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛି ଏମାନଙ୍କୁ ଏମାନଙ୍କର ଆଶା ନିଶ୍ଚିତ ଠାରେ ପୂରଣ ହେଉ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛି ସେମାନେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନେ ଛୋଟ ବାଳକ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟର କଥା କେବେ ନୁହଁତା ସବୁ ଯାକ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇଗଲ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଛୋଟ ପିଲା ମା କୂଳରେ ବସିକି କ୍ଷୀର ଖାଇବ ମାକୁ କୁଣ୍ଢେଇବ ମା ଗାଲକୁ ଚୁଚୁମ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା 3 ଜଣ ଯାକ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଳି ଅଝଟ କଲେ ଆଉ କିଏ କହୁଛି ମୁଁ କ୍ଷୀର ଖାଇବି କିଏ କହୁଛି ମତେ ମା କୁଣ୍ଢା କିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଚୁମ୍ବନ ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଲା ଯେତେବେଳେ ମା ପୁଅଙ୍କର ଚାଲିଲା ଖେଳ ଆଜ୍ଞା ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଲେ କହିଲେ ହଇରେ ଆରେ ତମେ ଏମିତି ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛ ଆଜ୍ଞା ମା ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରନ୍ତି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଭଗବାନ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଗୋପୀ ଗଣ୍ଡା ମାନେ କହିଲେ କିଏ କହିଲା ମୋ ଠେକି ଭାଙ୍ଗିଦେଲା କିଏ କହିଲା ମୋ ଦହି ନେଇଗଲା କିଏ କହିଲା ମୋ ଲବଣୀ ନେଇଗଲା ଯେତେବେଳେ ଆପତ୍ତି ଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଯଶୋଦାକୁ ଟିକେ ବାଧିଲା କହିଲେ ଏଇ କାହ୍ନା ଯୋଗୁ ମୁଁ ଏତେ ନିନ୍ଦା ସହୁଛି ଆଜି ତାକୁ ବାନ୍ଧିବି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଏତିକି ବିଚାର କରି ଜାମଳାର୍ଜୁନ ଗଛ ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ ଆଉ ନାଇଁ କି ଯେତେବେଳେ ନେଇଗଲେ ତାକୁ ବାନ୍ଧିଲେ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ସେତେ ନିଅଣ୍ଟ ଚାରିଆଙ୍ଗୁରୁ ଯେତେକ ପଘା ଶିକା ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ଯାକ ଆଣିକି ଘୁରେଇଲେ ଆଜ୍ଞା ତଥାପି ନିଅଣ୍ଟ ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ହରେ ଆରେ ମୋ ଯେତେ ଥିଲା ପଘା ଶିକା ଛନ୍ଦ ନଙ୍ଗଳ ଦଉଡ଼ି ନୋଳ ମୁଁ ସବୁ ଯାକ ଆଣି ସାରିଲି ଗୋଟିଏ ଆଉ ଘରେ ନାହିଁ ଘରେ ତଥାପି 4 ଆଙ୍ଗୁଳ ନିଅଟ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ଜାଣିପାରିଲେ କହିଲେ ମା କେତେ ଦୌଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ତର ଜାମି ଅନ୍ତର କଥା ଜାଣିପାରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସଂକୁଚିତ ହେଇଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଦୌଡ଼ି ବଳିଲା ଆଜ୍ଞା ଗଣ୍ଠି ପକେଇକି ମା ଯଶୋଦା ପଳେଇଲେ ଆଜ୍ଞା ଜଣକୁ ବନ୍ଧା ହେଲା ପରେ ଜଣେ ଡେଉଁଥିବ ତାକୁ ଯଦି ବାନ୍ଧିଦେବ ସେ କ'ଣ ହବ ଭିଡ଼ିଓଟାରି ହବ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓଟାରି ହେଲେ ଆଜ୍ଞା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଣ୍ଟାକୁ ଜାମଳାର୍ଜୁନ ଗଛଟା ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓଟାରି ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଗଛଟା ସେଇଟାରେ ପରା ଧୀରେ ଧୀରେ ଓପଡ଼ିଲା ଆଜ୍ଞା ପୁରାଣ ପରେ ମୋର ମନ ନାରଦଙ୍କର ଅଭିଶାପରେ ଜାମଳାର୍ଜୁନ ହେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଗଛଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ଗଛ ପଡ଼ିଗଲା କୃଷ୍ଣ ଉପରେ ଆଜ୍ଞା 2 ଜଣ ମୁକ୍ତି ହୋଇକି ପଳେଇଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଗୋପପୁରରେ ଚହଳ ପଡ଼ିଗଲା ନନ୍ଦରାଣୀ କେଡ଼େ ବଡ଼ କଥା କଲା ଏ 12 ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କରି ଗୋପେଶ୍ୱରକୁ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇଥିଲା 12,000 ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କରି ସେଇ କୃଷ୍ଣଟାକୁ ଆଜି ଜାମଳାର୍ଜୁନ ଗଛ ମାରି ବସିଲା
କବରରେ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଲୋକ ହସୁଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଗଲା କୁଆଡ଼େ କୁସୁନିଆର କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି କୁସୁନିଆର କିଛି ହେଇନି ଆଜ୍ଞା ଗଲା ବେଳକୁ କୃଷ୍ଣ ହସୁଛି। ଏ ମୋର ସଜନ ବର୍ଗେ ଆଜ୍ଞା ଅଝଟ କଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମା ମାନେ ବାନ୍ଧନ୍ତି ସେଦିନ ଅନୁସୟା ଆଜି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆଜି ଖଟ ଘୋରାରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି ହେ ଆଜ୍ଞା ବାନ୍ଧି ଦେଲା। ଏମାନେ କହନ୍ତି ମା ଖୋଲି ଦଉନୁ ସେ କହୁଛି ମା ଖୋଲି ଦଉନୁ ସେ କହୁଛି ନା ତମେ ବନ୍ଧା ତମ ବାପା ଆସନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ତପସ୍ୟାରେ ପରା ଅତି ଋଷି ପରା ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ କରିଥିଲେ ଆଜି ଧ୍ୟାନ ଯୋଗରେ ରଖେ ପରା ସବୁ ଧନ୍ୟ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟ ହେଲେ ତପସ୍ୟା କରି କରି ମୋ କୋଳରେ ପୁଅ ଝିଅ ନଥିଲେ ଆଜି ଯାହା ହଉ ତୁମେ ଆସି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କୋଳ ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ହେଇ ରହିଯାଇଛ ଆଠାରୁ ଭାଗ୍ୟବାନ କିଏ ଅଛି? ଆଉ ତମେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ତ୍ରିନାଗାସୀ ଅଛ ଠିକ ଅଛି ପ୍ରଭୁ କେତେ ଖେଳିବା କଥା ଖେଳ। ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଆଜି ବାଳକର ଉପରେ ରହିଗଲେ ଅତି ଋଷି ଆଶ୍ରମରେ ଆଜି ତିନି ମାତାଙ୍କର ମନରେ ପରା ଯେ ଭାବନା ଧୀରେ ଆସିଲା ଆଜ୍ଞା ପାର୍ବତୀ ଦୌଡ଼ିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାଗୁ ଆଜ୍ଞା ଦି ଜଣଙ୍କ ପଟେ ସାବିତ୍ରୀ ଗଲେ ଏ ଅପା ନାନିଲୋ ଆମ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଗଲେ ଆମ ସ୍ୱାମୀ କୁଆଡେ ଗଲେ ଆଜ୍ଞା ତିନି ଜଣଙ୍କ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ନା ନାଟୁଆ ନାରଦ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରା ସିଧେ ପହଞ୍ଚିଲା ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଏ ପରା ସରଜ ହୋଇଲା କହିଲା ମା ମାନେ ଏ ମା ସାବିତ୍ରୀ ଏ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏ ମା ପାର୍ବତୀ କଣ ବସିକି ଭାବନା କରୁଛ? ଭାବନା କରିବୁନୁ କଣ ହେଇଛି କଣ କଣ ତମର କଣ ତମର ତ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ ତମର କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି କଣ ଭାବନା କରୁଛ? ନା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନା ଅଛି ଯେ ଖାଇବ ତମ ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି ନା ଆଉ କୁଆଡେ ଗଲେ ନା ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଯୋଉ ଅତି ଋଷି ଗୋଟକୁ ତମେ ଯାଇ ତିନିଟା କଷ୍ଟକୁ ସେଟା ରଖିଦେଇଛ ସେ ଅତି ଋଷି ତମ ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଛୋଟ ପିଲା କରି ରଖିଦେଇଛି ହେ କର ରଖିଛି ଛୋଟ ପିଲା କରି ରଖିଛି ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦଉଛି ଛାଟରେ ପିଟୁଛି ଶେଷରେ ଅବଲୋକରା ହବାରୁ ତମ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଆଜି ଖଟ ଘରାରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଦେଇଛି ହେ ଆଜ୍ଞା ବିଚାର କଲେ ତିନି ସତୀ ହଇଲୋ ହଲୋ ଟିକିଏ କଥାକୁ ଆମ ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କୁ ସେ ନେଇକି ବାନ୍ଧିଛି ଖଟ ଘରାରେ ଚାଲ ଯିବା ଆମେ ତାଠାରୁ ଆମେ ସ୍ୱାମୀକି ଆଣିବା। ଏଇ ସମୟରେ ପାର୍ବତୀ ଗଲ ଏଇ ରୂପରେ ଗଲେ ତ ସେ ଚିହ୍ନି ଦବ କରିବା କଣ? ଏଇ ସମୟରେ ନାରଦ ଗଲେ ଶୁଣ ଶୁଣ ତମେ ଏ ରୂପ ଗଲେ ହବନି ତମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତପସ୍ୱିନୀ ହବ ତପସ୍ୱିନୀ ହେଇ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବ ଅନୁସୂୟାକୁ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବ ସେ ଯେତେବେଳେ ଭିକ୍ଷା ଦେବାକୁ କହିବ ତାକୁ ସତ୍ୟ କରାଇବ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ସତ୍ୟ କରିବେ ସେଇ ସମୟରେ କହିବ ଆମ ସ୍ୱାମୀକି ନା ଠିକ ଅଛି ହଏ ଋଷି ଆମ ଅସ୍ତ୍ର ତ ରହିଲା ହେଲେ ଆମେ ଯିବାକୁ ଆମକୁ ଭୟ ଲାଗୁଛି ସେଇ ବନକୁ ଗୋଟେ କଥା କର ଆମେ ଆଗରେ ଯାଉଛୁ ତେଣୁ ଆମେ ପଛେ ପଛେ ଥା ବିପଦ ବେଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଆଉ ନାଇଁ କି ଆଜ୍ଞା ନାଟୁଆ ନାର ମୁରୁକି ମୁରୁକି ପରା ଧୀରେ ଧୀରେ ହସୁଥିଲେ ମାତା ମନ ମଧେ ବିଚାର କରିଲେ ଏ ଅପା ଆଲୋ ସବୁ ତପସ୍ୱୀ ରୂପ ହଲ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ହୋଇ ଆଜ୍ଞା ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ସେ ବନରେ ଦେଖିଲେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର କିଏ ସେ ଅନୁସୟା ତିନି ଜଣ ପିଲା ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି ଖଟରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଅତ୍ରି ଋଷି ଆସିକି ଠିକ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଅତ୍ରି ଋଷି ଦେଖିଦେଲେ ତିନି ଜଣକୁ ଆଜି ତିନି ଜଣକୁ ଦେଖିଦେଇছে ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସୁଛନ୍ତି ନାଇଁ କି ଯଦି ନମସ୍କାର ହେବେ ଜଣା ଧରା ପଡ଼ିଥିବ ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟ ନମସ୍କାର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଅନୁସୟା କେମିତି ନ ଜାଣୁ ଆଜି ୟାରି ମାଧ୍ୟମରେ ଆକୋଇ ଠାରୁ ଆମେ ବର ପାଇବୁ ଆଜ୍ଞା ଅତ୍ରି ଋଷି ରହିଯାଇଛନ୍ତି କହିଲେ ଅନୁସୟା ଏମାନେ କିଏ ସେ ନା ମାନେ ପରା ଆମର ପୁଅ ନାରେ ମୁଁ ତ ତପସ୍ୟାକୁ ଯାଇଥିଲି ପୁଅ ନା ଏଇ ପୁଅ ତ ହଠାତ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ନା ଭଲ କରିଛ ଏ ପିଲାମାନେ ଦୁଷ୍ଟ କଲେ ବାନ୍ଧିଛ ନା ହଁ ହଉ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥା ଆଜ୍ଞା ଠିକ ସମୟରେ ତିନି ତପସ୍ୱିନୀ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଆଉ ଭିକ୍ଷା ଗଣ୍ଡେ ମିଳୁମା ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲାଟେ ଭିକ ମାଗି ଯିବ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ନ ଦଉଥିଲେ ସିଏ ଆଜ୍ଞା ଝିଅ ପିଲାଟେ କୋଝିଆଟା ଖଟିବାରୁ କିଛି ନାହିଁ
କେତେ ନିର୍ଯାତନା। ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଦେଲେ ଅନୁସାରେ ତିନୋଟି ତପସ୍ୟା ଆସିଛନ୍ତି, ଭିକ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଛନ୍ତି ଯିଏ ଭିକ ନ ଦେବା କଥା ଦେବ। ଏଇ ସମୟରେ ଅନୁସାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ, କହିଲେ ପିଲାମାନେ ତମେ ବନ୍ଧା ହେଇଥା, ସ୍ୱାମୀ ତମେ ୟାଙ୍କୁ ଜଗିଥା। ଇଏ 3 ଜଣ ତପସ୍ୟା ଆସିଛନ୍ତି କୋଉ ଆଶ୍ରମରୁ, ମୁଁ ଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷା ଦେବି। ଆଜ୍ଞା ଫଳମୂଳ ଧରି ଆଜି ଚାଙ୍ଗୁଟେ ନେଇକି ପଶିଗଲା। ଏ ମା ମାନେ ନିଅ ଭିକ୍ଷା ନବ ପରା, ନିଅ ତମେ ପରା ଖାଇନ କିଛି, ନିଅ ଖାଇବ, ନିଅ ଆସ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସ। ନା ଆମେ ଖାଇବୁ ନବୁ ସବୁ ହବ, ହେଲେ ତମେ ସତ୍ୟ ନ କଲେ ହବ। ଏଇ ଖଟ ଖୋଳାରେ ବନ୍ଧା ହେଇଥ, ମୁଁ ଜଗିକି ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଏତିକି ବିଚାର କରି ଯେତେବେଳେ ଅନୁସୂୟା ଜାଣିପାରିଲେ 3 ତପସ୍ୱୀ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ତପସ୍ୱିନୀ କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ନ କଲେ ଆମେ କିଛି ନେବୁ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟ 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 ଯିବାର ସତ୍ୟ କରିଲେ ସତୀରେ ସତ୍ୟ କରିଲେ ସତୀ। ମରକେ ହସନ୍ତି ପରା ନାରଦରତି 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 ସତ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କରିଦେଇଛନ୍ତି କହିଲେ ଆଉ କଣ ମାଗୁଛ ମାଗ, କଣ ମାଗୁଛ ମାଗ। ନା ମୋ ସ୍ୱାମୀ କି ଦିଅ। ନା ତୋ ସ୍ୱାମୀ କାହାନ୍ତି? ନା ତମେ ପରା ତାଙ୍କୁ ରଖିଛ। ନା ମୁଁ ତ ତମ ସ୍ୱାମୀ କି ରଖିନି, ମୁଁ 3ଟା ବାଳକଙ୍କୁ ମୋ ଘରେ ରଖିଛି। ଏଠି ବାଳକ ତମ 3 ଜଣ। ସ୍ୱାମୀ କି ତ ମୁଁ ରଖିନି। ନା ତମେ ସତ୍ୟ କରିଛ ମାନେ ଆମ ସ୍ୱାମୀ କି ଦିଅ। ନା ତାହେଲେ ତମ ସ୍ୱାମୀ କାହାନ୍ତି? ରହ ରହ। ନା ଆମ ସ୍ୱାମୀ ଯୋଉ ଖଟ କରରେ ବଧାଛନ୍ତି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ସ୍ୱାମୀ। ଆଜ୍ଞା ନାଟୁଆ ନାରଦ ସେଠାରେ ଆସି ପ୍ରବେଶ ହେଲେ। ନିକଟରେ ଯାଇ ନରସି କର ଯୋଡ଼ିଲେ କର ଯୋଡ଼ିଲେ କର ଯୋଡ଼ିଲେ କର ଯୋଡ଼ିଲେ କର ଯୋଡ଼ିଲେ କର ଯୋଡ଼ିଲେ କର ଯୋଡ଼ିଲେ। ନାରଦ କହିଲେ ମା ଯଦି ତପସ୍ୟା ମାନେ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କୁ ଦିଅ, ଆଉ ତମେ ଦଉନ। ନା ଦେବରସି ମୁଁ ତ ତମ ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କୁ ରଖିନି, ଆଉ ଯଦି ସେମାନେ କହନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ, ନା ଏଇ 3ଟା ହଉଛନ୍ତି ଆମ ସ୍ୱାମୀ। ଯଦି 3 ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଦେବି। ଏଇ ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସୂୟାଙ୍କର କଥା ମାନି ଏ ଅନୁସୂୟା ଶୁଣି ପାରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅତିଦୃଷ୍ଟି କଲେ ଏ ଅନୁ। ଯଦି ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଭିକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ, ତମେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଆଜ୍ଞା ଖଟ ଖରାରୁ ଯେ ସତୀ ପରା ଧୀରେ ଖୋଲିଲେ ସେଠାରେ ରହି ଖୁସି ହୋଇଲେ ଖୁସି ହୋଇଲେ। ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ହେଲା 3 ଜଣ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ନା ଏ ପିଲେ ରହ 3ଟା ପିଲା ଛିଡ଼ା ହବ। ତମେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ହେଲା। ହଉ ଏଇ ସମୟରେ ଅନୁସୂୟା କଲେ ମା ମାନେ ଏ ମା ମାନେ ତମ ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କୁ ନବ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତ ସଜି ବସିଛନ୍ତି, ଏ ଦେବର୍ଷି ତ ସେଠାରେ ବୀଣାନାଦ କରୁଛନ୍ତି। ମା ମାନେ ତମେ ଯଦି କହୁଛ ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ, ମୁଁ ମନା କରୁନି। ଦେଖ ଏଠି 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ସ୍ୱାମୀ ଯିଏ ତମେ ନେଇଯାବା। ଆମେ ନବୁ ଆଉ ନିଅ ଗୋଟିଏ ବେଲି ସ୍ୱାମୀ ମୋର ଆଉ ଏଇଟାକୁ ନେଇଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଆନନ୍ଦ ମନରେ 3 ସତୀ ଯାଇ ପୁତ୍ର ଧରିଲେ ପୁତ୍ର ଧରିଲେ ନାରଦ ପରା ହସୋଇଲେ। ଆଜ୍ଞା ନାରଦ ଥିଲେ ଧରିଥା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରି ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦଉଛୁ। ମୋର ଗୋଟେ ବେଲି ଭାଇ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଏ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାର୍ବତୀ ମୋର ପଶିଲା ଭାଇଟା। ଇଏ ମା ଇଏ ତମ ସ୍ୱାମୀ, ଇଏ ତମ ସ୍ୱାମୀ, ଇଏ ତମ ସ୍ୱାମୀ। ମୋର ପାଡୁକୁଳା ଭାଇଟା। ତମକୁ ଟିକେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି। ଆଉ ତମେ ଏମିତି ଅସତୀ ହେଇଗଲ। ଆମେ ଅସତୀ ଅସତୀ ନାଗ ସତୀ। ସେଦିନ ଦବେପୁରରେ ଯାହା ସଫା କରି କହିଥିଲି
ହେଲା ହଁ। ଆଜି ଏମିତି ତମ ମୁହଁରେ କଳା ବଳିବି ହଁ। ତମେ ଆଜି ଯାହାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲ ତାରି ନିକଟରେ ଯାଇକି ଶରଣପନ୍ନ ହବ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ନାରଦ କହିଲେ ମା ଆଜି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ରୂପବତୀ ଫେରେଇ ଦିଅ। ଆଜ୍ଞା ସତୀ ସ୍ୱାମୀକି ଚିନ୍ତା କରି ଯେତେବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତିନି ରୂପ ଆଜ୍ଞା ପାର୍ବତୀ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମାକୁ ଧରିଛନ୍ତି। କଣ କଲା କଣ କଲି ଲୋ ମା ଏ ପାର୍ବତୀ କେବେ ଧରିଛି ଆଜ୍ଞା ପାର୍ବତୀ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାକୁ ଧରିଛନ୍ତି ଲଜ୍ଜିତ ହେଇଗଲେ ନାଇଁ ସ୍ୱାମୀଟା ଖାଲି ଗୁଡୁ 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 ରହ ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶିବକୁ ଧରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ପାର୍ବତୀ ଆଜି ନାରାୟଣକୁ ଧରିଛନ୍ତି ହେ ଆଜ୍ଞା ତୁ ଦେଖେଇଦେଲେ ସବୁ କୋଳେଇକି ଧରିଥିଲେ ନା କାକେଇ ଧରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ନିଜକୁ ଲଜ୍ଜିତ ହେଇ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ କହିଲେ ଧନ୍ୟ ତମ ସତୀତ୍ୱ ହଏ ତମ ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କୁ ତମେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ ତାହେଲେ ଆଉ କାହାକୁ ଚିହ୍ନିବ। ଆଜ୍ଞା ଶେଷରେ ଲଜ୍ଜିତ ହେଇଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସୟା ପଦ ତଳେ ତିନି ସତୀ ଯେ ପ୍ରଣତି କଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଯେ ନୟନରେ ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତିନି ସତୀ ଯାଇକି ସତୀର ପାଦ ତଳେ ପଡିଗଲେ। ଆଜ୍ଞା ନାରଦ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମରୁଚି ମା ତମେ ମାନେ ପରା ସତୀ ସେଦିନ ମୁଁ କହିଥିଲି ମୋର ଜଗତରେ ଗୋଟେ ଋଷି ରଶ୍ମି ଯିଏ ହଉଛି ଅତ୍ରି ମୁନି ଅତ୍ରି ମୁନିଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ହଉଛି ଅନୁସୟା ସତୀ ସେ ସତୀ ନାଶ ତମେ ଜାଣିଲ ତ। ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ପାଦ ତଳେ ପଡିଗଲେ କହିଲେ ହେ ନାରଦ ପ୍ରକୃତରେ ତିନି ଜଗତରେ ସତୀ ହଉଛି ଅନୁସୟା। ଆଜ୍ଞା ତିନି ଦେବତୀ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ପାଇଲ ମା ମାନେ ତମ ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କୁ ପାଇଲ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ନାରାୟଣ ଏବଂ ଶିବ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଶକ୍ତି ନହେଲେ ଆମେ ଯିବୁ ତ ନାହିଁ। 0 ଏଟା ନା ଆମ ଶକ୍ତି ଆମ ଶୁନ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ମୋ ଅସ୍ତ୍ର ନଦେଲେ ମୁଁ ଯାଇପାରିବି। ଶିବ କହିଲେ ମୋ ତ୍ରିଶୂଳ ନହେଲେ ମୁଁ ଯାଇପାରିବି। ନାରାୟଣ କହିଲେ ମୋ ଚକ୍ର ନହେଲେ ମୁଁ ଯାଇପାରିବି। ଆଜ୍ଞା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଅସ୍ତ୍ର ନିଜ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିଛନ୍ତି। ଏଇ ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ତିନି ମା ଯେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମାଟି ଆଜ୍ଞା ଆଲୋକିତ ହେଇଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା 39 ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଆମେ ପୁଅ ରୂପରେ ପାଇଥିଲୁ ଆମ କୋଳରେ ପୁଅ ଝିଅ ନାହିଁ ହେଲେ ତୁମେ କେମିତି ଆମ କୋଳରେ ଜନ୍ମ ହବ। ଆଜ୍ଞା ତ୍ରିଦେବ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ କହିଲେ ହେ ଅତ୍ରି ଋଷି ଆମେ ଜନ୍ମ ହେବୁ ତୁମରି କୋଳରେ ଯାହାକୁ ତିନି ଜଗତ ସବୁ ଏ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପୂଜା ହେଉଥିବ। ଆମେ ତିନି ଜଣ ଆଗ ଗୋଟିଏ ଶରୀରରେ ତିନୋଟି ମୁଣ୍ଡ ରୂପରେ ଆଜି ପୂଜା ପାଇବୁ ହେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ ଦେବ ମା ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଗଲେ। ଆଜ୍ଞା ନାରଦ ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସିଲା ସମସ୍ତେ ସତୀ ସାବତ ସୁଧୀଦାସ ବନ୍ଧୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମର କାଉଣ୍ଟର ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଯିଏ ଯାହା ଦବା କଥା ଟଙ୍କା ପଇସା ଆଣିକି ବେଗି ଦିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁ ମୋର ବିନା ବନ୍ଧୁ କାଳିଆ ସୁନା বন্ধু মোর দিন বন্ধু কালিয়া সুনা আউ দশ বন্ধু মোর মানে বন্ধু মোর
ଖରା ମୋର ଚିରି କ୍ଷେତର ଚିରି କ୍ଷେତରରେ ବଡ଼ ଦେଉଳା ତାର ଚିରି କ୍ଷେତରରେ ବଡ଼ ଦେଉଳା ତାର ଏ ବନ୍ଧୁର ଘର ମୋର ଚିରି କ୍ଷେତର ଚିରି କ୍ଷେତରରେ ବଡ଼ ଦେଉଳା ତାର ଚିରି କ୍ଷେତରରେ ବଡ଼ ଦେଉଳା ତାର ସେ ଦେଉଳ ଚୂଳ ଉଡ଼େ ସେ ଦେଉଳ ଚୂଳ ଉଡ଼େ ବନ୍ଧୁ ମୋର ଦିନ କାଳିଆ ସୁନା ବନ୍ଧୁ ମୋର ଦିନ ବନ୍ଧୁ କାଳିଆ ସୁନା ଆଉ ଯେତେ ବନ୍ଧୁ ମୋର ଆଉ ଯେତେ ବନ୍ଧୁ ବନ୍ଧୁ ମୋର ଦିନ କାଳିଆ ସୁନା ବନ୍ଧୁ ମୋର ଦିନ ବନ୍ଧୁ କାଳିଆ ସୁନା ଏ ଦିନ ଦେଖିଲି ତାର ସେ ଚକାଟି ଆଖିରେ ଆଖି ମୋର ରହିଲା ଲାଖି ହୋ ଆଖିରେ ଆଖି ମୋର ରହିଲା ଲାଖି ଦିନୁ ଦେଖିଲି ତାର ସେ ଚକାଟି ଆଖିରେ ଆଖି ମୋର ରହିଲା ଲାଖି ହୋ ଆଖିରେ ଆଖି ମୋର ରହିଲା ଲାଖି ଭୁଲି ଗଲି ସବୁ ମୋର ଭୁଲି ଗଲି ସବୁ ମୋର ଭୁଲି ଗଲି ସବୁ ମୋର ଦୁଃଖ ଯାତନା ବନ୍ଧୁ ମୋର ଦିନ ବନ୍ଧୁ କାଳିଆ ସୁନା 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 আরে তো পাগলা মনে ভুলে গলু কেনে বন্ধু মোর দিন বন্ধু ভজন ভগলা তোর কারণে বন্ধু মোর দিন বন্ধু ঘটে ঘট পিঞ্জরা কোশবনর ছুয়া বন্ধু মোর দিন বন্ধু কলা যত্রে ওড়ি দিয়ে ভাব বিনোদিয়া বন্ধু মোর দিন বন্ধু বনর ছুয়া ঘটি দিনে উড়ি দিব বন্ধু মোর দিন বন্ধু ঘটে ঘট পিঞ্জরা তো মাটিরে মিশিব বন্ধু মোর দিন বন্ধু কথা হতে চিন্তা কর চিন্তামণি বন্ধু মোর দিন বন্ধু অবসাগর পূজার নামটি চরণী বন্ধু মোর দিন আজ্ঞা জীবନରେ କିଛି ନାହିଁ ଜୀବନରେ ହଉଛି ହରି କଥା କରି କଥା ଭାତ ଲଗା ତାରିଖ ରାତି ପାଇଲେ ମା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ହରିକି ଚିନ୍ତା କର ରାତି ପାଇଲେ ସମସ୍ତେ କୁହ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ সর্বে সন্তু নিরাময়া ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ মা কষ্টি দুঃখ ভাগ হয় କିନ୍ତୁ ପରର ଅନିଷ୍ଟ କେବେ ଚିନ୍ତା କରନି ଆଜ୍ଞା ପରର ଅନିଷ୍ଟ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବ ଏଇମାନଙ୍କ ଭଳି ହବ ଆଜି ଆମର ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା କ'ଣ ଯିଏ ପରର ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରିବ দেহু পাচ পরনন্দ তামন্দ ଆଜ୍ଞା ନା ଟେକାଟାଏ ମାରିଥିଲେ ତ ପରକୁ ପଥର ତ ପାଇଁ ଛୁଆରେ ଆରେ ଜଣେ କହେ ଯଦି ଅନେକ କାଳର ଆଜି ତ ଏନୁ ହେନୁ ଆରେ ଆଜ୍ଞା ଟେକାଟି ଯଦି ମାରିଥିବା ପରକୁ ଆଜ୍ଞା ସେ ଟେକାଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଥର ହେଇଥିବ ଯେତେବେଳେ ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଜିବ ତମେ ସେତେବେଳେ କହିବ ମୁଁ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ ହଁ ନାଇଁ କି ମା?
ନା ପର ପାଣି ଦେବେ ଖୋଳିବୁ ତୁ ଗାର ନିଜେ ତ ପଡ଼ିବୁ ଭାଙ୍ଗିବ ତୋହାର ନିଜେ ତ ପଡ଼ିବୁ ଭାଙ୍ଗିବ ତୋହାର ନିଜେ ତ ପଡ଼ିବୁ ଭାଙ୍ଗିବ ତୋହାର ଆରେ ପର ପାଣି ଦେବେ ଖୋଳିବୁ ତୁ ଗାର ନିଜେ ତ ପଡ଼ିବୁ ଭାଙ୍ଗିବ ତୋହାର ନିଜେ ତ ପଡ଼ିବୁ ଭାଙ୍ଗିବ ତୋହାର ନିଜେ ତ ପଡ଼ିବୁ ଭାଙ୍ଗିବ ତୋହାର ପର ବିପଦକୁ ଦେଖି ତୁ ହସିଲେ ପର ବିପଦକୁ ଦେଖି ତୁ ହସିଲେ ଠିକରେ ହାଣିବ କୁଆରେ ଠିକା ଟାଇମରେ ଥିବେ ତ ବରକ ପଥର ତୁ ପାଇଁ ଦୁଆରେ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଗାତ ଖୋଳିବ ସିଏ ପଡ଼ିବ ତମେ ପଡ଼ିବ ଯଦି ତମ ଦି ଘର ଭିତରେ ଝାମେଲା ହେଇଗଲା ତମେ କଣ୍ଟା ଡାଲଟେ ପକେଇଦବ ସେଇ ଆଣ୍ଟା ଆଠ ଗୁଡ଼ି କାଲି ସକାଳେ ହେଲେ କଣ୍ଟା କରିଦେବ ସିଏ ଯେମିତି ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବ ନା କି ମା ସେ ଯୋଉ ସିଏ ଆସିନଥିବ ତମେ ଗଲାବେଳକୁ ତମେ କଣ୍ଟା କରିବ ନା ପରର ଦେବେ ତ ପାଞ୍ଚି ବୁରେ ମନ୍ଦ ତ ମନ୍ଦ ଗୋବାୟା ପାଞ୍ଚିବେ ଗୋବିନ୍ଦ ତୋ ମନ ତୁମାୟା ପାଞ୍ଚିବେ ଗୋବିନ୍ଦ ତୋ ମନ ତୁମାୟା ପାଞ୍ଚିବେ ଗୋବିନ୍ଦ ପରର ଦେବେ ତ ପାଞ୍ଚି ବୁରେ ମନ୍ଦ ତ ମନ୍ଦ ଗୋବାୟା ପାଞ୍ଚିବେ ଗୋବିନ୍ଦ ତୋ ମନ ତୁମାୟା ପାଞ୍ଚିବେ ଗୋବିନ୍ଦ ତୋ ମନ ତୁମାୟା ପାଞ୍ଚିବେ ଗୋବିନ୍ଦ ଆରେ ମଥାରେ ଘେନିଏ ରଥର କଥା ଗୋ ମଥାରେ ଘେନିଏ ରଥର କଥା ଗୋ ସଦରେଲେ ମୋର ଦୁଆରେ ପରର ଅମଙ୍ଗଳ କେବେ ଚିନ୍ତା କର ଯଦି ପରର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିବ ଆଜ୍ଞା ତମ ଚିନ୍ତାକୁ ଜଣେ ଦେଖୁଛି କିଏ ବୋପା ପୁଅ ସେଦିନ ଗଲେ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ବ ବାଗାନରେ ଭଲ ଆମ୍ବ ହେଇଛି ହଁ ବୋପା କହିଲା ପୁଅରେ ଓ ମୁଁ ଗଛରେ ଚଢ଼ୁଛି ହଁ ତୁ ବସ୍ତା ଧରିକି ଗୋଟା ହଁ ଆଉ ଯିଏ ଆସିବ ମୋତେ କହିବୁ ବୋପା ଚଢ଼ିଗଲା ଯୋଡ଼ିଏ ଆମ୍ବ ତୋଳିଛି କହିଲା ପୁଅ କିଏ ଆସୁଛି ନା ବାପା କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଜଣେ ଦେଖୁଛି ନା କିଏ ନା ଯିଏ ଜଗତକୁ ଚଲୁଛି ସିଏ ନା ସିଏ କିଏ ନା ଉପରେ ଆଜ୍ଞା ବୋପା ପଳେଇ ଆସିଲା କହିଲା ପୁଅ ସିଏ ଦେଖୁଛି ନା ହଁ ନା ସିଏ ଅଛି କେଉଁଠି ନା ସବୁଠାରେ ଅଛି ହରି କେଉଁଠାରେ ନାହିଁ ସବୁଠାରେ ଅଛି ହରି କେଉଁଠାରେ ନାହିଁ ଆହା ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତେ ତାକୁ ନ ଦେଖନ୍ତି କେହି ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତି ତାକୁ ନ ଦେଖନ୍ତି କେହି ଆଜିନେ ସେ ହସି ହସା ଓସି କନ୍ଦା ଏକା ଦୋଷୀରେ କେନେ ଓତି ସେ କହିବ ହରି କେଉଁଠାରେ ଅଛି ରେ ବର୍ଷା ହବ ନିଶ୍ଚିତ ହବ ନା ବଳି ଦ୍ୱାରେ ଭିକାରୀ ସେ ବାରକାରେ ରାଜା ବାରକାରେ ଗୋପ ପୋର ନାଟୁ ଆସେ କଂସର ବଣଜା ସବୁରେ ଅତିଷ୍ଠ କାଏ ଅତେ ତଦେ ଉଠିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ କିଏ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଦେଖୁ ଆମ ରଞ୍ଜନ କଲାବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ପାପ କରୁছে ନା ଆଉ ପାପ କରିବାରୁ ଆଜ୍ଞା ମନ ଜାଣେ ପାପ ମା ଜାଣେ ବାପ ମୋ ବାପା କିଏ ମୁଁ କହିପାରିବି ଆଜ୍ଞା ମୋ ବାପା କିଏ ମୁଁ କହିପାରିବି ଆଜ୍ଞା ମୋ ବାପା କହିବ ମୋ ମା ତେଣୁ ସ୍କୁଲରେ ଅନେକ ପିଲା ପାଠ ପଢୁଥିଲେ ସେଦିନ DI ଆସିଥିଲେ ପଚାରିଲେ ସମସ୍ତେ ତୋ ବାପା ନା କଣ ସମସ୍ତେ କହିଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଶେଷରେ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଥିଲା କହିଲା ପୁଅ ତୋ ବାପା ନା କଣ ନା ଆଜ୍ଞା ମୋ ବାପା ନା ମୁଁ ଜାଣିନି ନା ତୋ ବାପା ନା ଜାଣିନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ନା ତୋ ବାପା ନା କହିବ କିଏ ନା ମୁଁ ଯାଉଛି ଘରକୁ ନା କାହିଁକି ନା ମୋ ମାଆକୁ ପଚାରିବି ନା ମୋ ମାଆକୁ ପଚାରିବ ମୋ ମା ଯାହାକୁ କହିବ ମୁଁ ତା ନାଁଟା କହିବି ଆଜ୍ଞା ସେଇଠାରୁ ପିଲାଟା ପଳେଇଲା କହିଲା ମା ଲୋ ଆଜି ସ୍କୁଲକୁ DI ଆସିଛନ୍ତି ସିଏ ପଚାରିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ତୋ ବାପା ନା କଣ ନା ତୁ କଣ କହିଲୁ ମୁଁ କହିଲି ମୋ ମାଆକୁ ପଚାରିକି ଆସିବି କହିଲୁ ମା ମୋ ବାପା କିଏ କିଲୋ
ନା ତୋ ବାପା ପରା ସେଇ ଯାହାକୁ ତୁ ବାପାଟା କହୁଛୁ ସେଇ ବାପା। ଆଜ୍ଞା ସଠିକ ଉତ୍ତର ପାଇଲା ଡିଆ କାନକରେ କହିଲା ମୋ ବାପା ହଉଛି ସାଧୁଚରଣ ବରାଡ଼। ফাদার নেম এই সাধারণ বরার ତାହେଲେ ମନ ଜାଣେ ପାପ, হ্যাঁ ତେଣୁ ମନରେ ପାପ କରିଥିବାରୁ 3 ଜଣ ଆଜି ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରୁ ପୁଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା, 3ଟା ମୁଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର, ନାମ ହେଲା ତାର ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ। ଆଜ୍ଞା ପୁରାଣ କଥା ମିଛ କହିଲି ଆଜ୍ଞା। নাই মো ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଗୋଟେ ଶରୀର হ্যাঁ କିନ୍ତୁ 3ଟା ମୁଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମା ମୁଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ହଉଛି ନାରାୟଣ ମୁଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଶିବ ମୁଣ୍ଡ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ହେଲେ ଅନୁସୟା ଏବଂ ଅତ୍ରି ଋଷିଙ୍କର ପୁଅ। ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ସେଇ ପୁରାଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁସୟା ପୁରାଣଟି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି। ଯଦି ପୁରାଣ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଥାଏ, ମୁଁ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ପୁଅ, ଆପଣମାନେ ମୋତେ କ୍ଷମା ଗୁଡ଼ରେ ମାର୍ଜନ କରିବେ। ମା ମାନେ ତମ ପଦ ଧୂଳି ଟିକେ ମୁଣ୍ଡରେ ରହୁଥିବ, ତମ ପାତିଲା ବାଳକୁ ଟିକେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ରହୁଥିବ, ଆଉ ବାପା ମାନେ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଥିବ। মা মানে আমার পালারে খুশি তো আমার মান খুশি তো କୋଉଟା ଘୋଡ଼ା ମୁହଁର ସିଙ୍ଗାଣା କିଏ ପୋଛିଲା ଆଉ କହିଥିଲ ଫାଷ୍ଟ ଗାଁ କଥାଟା ଛାଡ଼ିଦେଲ ଆଉ ର ତେଣୁ ନାରାୟଣ କହିଲେ ଯଦୁରେ ମୁଁ ତତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦଉଛି, ତୁ ଆଜିଠାରୁ ଗୋଟେ ରହସ୍ୟା କବି ହେଇଯା। ତେଣୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ଆଜ୍ଞା ଯଦୁମଣି ହେଲେ ରହସ୍ୟା କବି। ଯଦୁମଣି ରହସ୍ୟ ଶୁଣିଛ? ଯଦୁମଣି ରହସ୍ୟ ଶୁଣିଛ ନା ମାନେ? ବଢିଆ 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 ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମଜା ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିଲା କଣ ହବ। ହଁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପଢ଼ିଆ ଯଦୁମଣି ରହସ୍ୟ ଅନେକ କଥା ଅଛି। ଯାହା ହେଉ ଯଜମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଉପନତ ହେଲେ। ପ୍ରକୃତିରେ ପାଲା ହେବା କଥା ହେଇ ସାରିଲାଣି ଆସିକି ଆର ମାସ 23 ତାରିଖ ନାଇଁ କି? ଏ 5 ତାରିଖରେ ହେଇଯାଆନ୍ତା। ଏ ମାସ 5ରେ ହେବା କଥା, ଆଜିକି ପଳେଇଲା 20-21 22 ଦିନ ପଳେଇଲା ନାଇଁ କି? ଓ ବର୍ଷା ସେଦିନ ଜୋର ହଉଥିଲା, ତେଣୁ ଦିନାକ ଛାଡ଼ିଲାନି। ତଥାପି ଆଜି ମୁଁ କଣ କହୁଛି, ଆମ ଆଡ଼େ ଯୋଉ ବର୍ଷା ହେଇଛି ବନ୍ୟା ହେଇଛି ବୁଝିଲ। ତଥାପି ଫୋନ କଲି, ଆକାଶ କହିଲା ନାଇଁ ମ ସିଏ ବର୍ଷା ହଉ କି ଯାହା ହଉ ପଛେ ପୂଜା କରିବ ଆଜି ହବ। তুমি কমিং কইলে দিছি কমিং ତେଣୁ ପୁଣି ଆହୁରି ଫୋନ କଲି, ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମ ଆଡ଼େ ବର୍ଷା ନାଇଁ ଖରା ହେଇଛି। ପୁଣି ଆସିଲି, ମନ ନୁହଁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆସିଲି। ତେଣୁ ବାଟରେ ପହଞ୍ଚି ଆମ ଗାଁରେ ଫୋନ କରନ୍ତି ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହେଇନ? ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ନା ଆମ ଆଡ଼େ ବର୍ଷା ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଦୁଃଖ କଥା, ପଳେଇ ଆସିଲି ପାଣି ଲାଗିଛି ଆପଣଙ୍କର ପୋଲସରା, ଆପଣଙ୍କର ମଦରାଜପୁର, ମଥୁରା କେତେ ଗ୍ରାମ, ଏପଟେ ବାଉଁଶିଆ, ଏପଟେ ଅର୍ଜୁନପଲ୍ଲୀ, ପଥରାପଲ୍ଲୀ, ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ଜାହାଡେଗା ପଦର, ଏଇଠି କେତୁଟା ଗାଁ ଆଜ୍ଞା ପାଣି ଲାଗିବ। নাই আমি গাই গুহাଳ অছু রাতিরে পানি করে দেবো ତାହେଲେ ଚାରିପଟ ଯାକ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଅଛି, ତମ ଗାଁ କାହିଁକି ପାଣି ହେଲାନି? ତମେ କଣ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ আমি আসলে କାହିଁକି ବର୍ଷା ହଉନି ତାହେଲେ? ବର୍ଷା ହବ। ଏ ମୋର ସଦନ ବର୍ଗୀ ଇଏ ହଉଛି ଆଷାଢ଼ ମାସ। ଆଷାଢ଼ ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବୁଧବାର ଦିନ। ଆପଣ ଗାଁ ଯାକ ଏକ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଯାହା କିଛି ଭୋଗରାଗ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଡକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟେ ହୋମ କର, ପରୀକ୍ଷା କର। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ହୋମ ହବ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ, ଆଜ୍ଞା ହୋମ ଚାଲିଥିବ, ବର୍ଷା ଦୁଲୁଦୁଲୁ ହବ ନିଶ୍ଚିତ। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଆଜ୍ଞା କଲେ ସେଇଟା ହେଇପାରିବନି। କୋଉଟା ହେଇପାରିବ? এইটা କରିପାରିବାନି। ଆଉ କଟକରୁ ପାଏଲ ଗ୍ରୁପ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆସିବ, ସେ ନେବେ 80,000 ଟଙ୍କା। ସେଇଟା ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ହବ। ପାଏଲ ଗ୍ରୁପ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖିବା ଆଉ ସେ ନାଚିବେ। এ পুচুকি গালি ফ্যাশন वाली চালিতা বম্বে দিল্লি ତାହେଲେ ଆମ ନିକଟରେ ଆଉ ଭକ୍ତି ନାହିଁ। নাই ଯଦି ଭକ୍ତି ଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ବର୍ଷା ହବ। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଡାକି ନୀତି କର୍ମରେ ବାଳ କାଣ୍ଡ ବାଳ এরা কই তো কহুছ ম হেটা কোন কহুছ বালা কোন কহুছ হাত বালা আরে বাଳ বলে କଣ ହଉଛି? চুটি চুটি কি বালা কহুছ ଭାଗବତ ପଢିଛୁ ନାଇଁ। ନା? ବାଳ କେମ୍ବର ବୋଲ କର ବେଳ ହୁଁ ଗୋବିନ୍ଦ ସୁମରା, ବେଳ ହୁଁ ଗୋବିନ୍ଦ ସୁମରା, ବେଳ ହୁଁ ଗୋବିନ୍ଦ ସୁମରା। ଆଜ୍ଞା ବାଳ ବୋଲି କଣ? ଛୋଟ ଗୋଟେ
ବାଳକାଣ୍ଡ ଅଛି। ବାଳକାଣ୍ଡ କୋଉଟା କୋଉଥିରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା? ରାମାୟଣ ନା ମହାଭାରତ? ମହାଭାରତରେ ବାଳକାଣ୍ଡ ବୋଲି ମହାଭାରତ? ଆରେ କାଣ୍ଡ ହଉଛି ସିଏ ହଉଛି ପର୍ବ, ଇଏ ହଉଛି କାଣ୍ଡ। ବୁଝ ଛାଡୁ ଆଜ୍ଞା 7ଟା କାଣ୍ଡ କୋଉଥିରେ ଅଛି? ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ କାଣ୍ଡ ହଉଛି ବାଳକାଣ୍ଡ, ତାପରେ ହେଲା ଅଯୋଧ୍ୟା କାଣ୍ଡ, ଅଯୋଧ୍ୟା, ତାପରେ ସୁନ୍ଦରା କାଣ୍ଡ, ହଁ ତାପରେ କିଷ୍କିନ୍ଧା କାଣ୍ଡ, ତାପରେ ଲଙ୍କା କାଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା, ତାପରେ ହଉଛି ଉତ୍ତରାକାଣ୍ଡ। ଉତ୍ତରା, ସାତକାଣ୍ଡ। ଆଜ୍ଞା ବାଳକାଣ୍ଡ ଯୋଉଟା ହଉଛି ବାଲ୍ୟକାଣ୍ଡ ନାଇଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସେ କାଣ୍ଡରେ ହଁ ଆପଣଙ୍କର ଲୋମପାଦ ରାଜ୍ୟରେ ହଁ 14 ବର୍ଷ ନାବୁଛି। ତେଣୁ ଲୋମପାଦ ରାଜା ବାରବନିତାକୁ ନେଇ ହଁ ଜର ତାକୁ ନେଇ ବିଭାଣ୍ଡକ ବନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆଜ୍ଞା ବିଭାଣ୍ଡକ ବନରୁ ଆସିଗଲେ କି ଆପଣଙ୍କର ହବ ତ ବର୍ଷାରେ ପ୍ରବଳ ଆରମ୍ଭ ହବ। କଲେଣି ସାର୍ ଆମର ଖାଲି ଗାଳି ବଇନ୍ଦ୍ର ଆଜି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆସିଲେ ବିଭାଣ୍ଡକ ଋଷି, ହଁ। ବିଭାଣ୍ଡକର ପୁଅ ଦେଖି ଋଷି ଅଶୃଙ୍ଗ। ଆଚ୍ଛା। ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଲେ ଜନଶୂନ୍ୟ ଲୋକ କମ ଅଛନ୍ତି, ସବୁଆଡେ ମରୁଭୂମି। ଆଜ୍ଞା ଜଳ ନ ପାଇଲେ ସିଏ ତ ମରିଯିବେ। ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ ଅଞ୍ଜକୁ ସମାଧାନ କଲେ। ଆଜ୍ଞା ସେଇଠି ଅଛି ଶ୍ଲୋକ, ସେଇ ଶ୍ଲୋକକୁ ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ଠିକ ଭାବରେ 3 ଥର ପଢିଦବ ହଁ ବର୍ଷା ନହେଲେ ହବ, ହବ ନା ଆଉ ବର୍ଷା ନହେଲେ ହବ। ଆପଣ ଏକ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ବର୍ଷା ହବ। ଆମେ ରାତି ପାଇଲେ ବାରକାଣ୍ଡ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ ନିଶ୍ଚିତ କଲା ରହିବେ ଗଳିଲାଣି ଆଉ ନାଇଁ ହଁ କଲା ଭାସି ଭାସି ଯାଏ ମୋର ବୋହିତ ସାଧବ ପୁଅର ମାନ ମହତା। ଆରେ ନାଟକ ସରେଲା ମୋର ବାକି ଅଛି ବାଲା, ଭାସି ଭାସି ଯାଏ ମୋର ବୋହିତ ଆରେ ଦଏ ପଦ ପାଲା କଥା କରିବି ମାମଲା। ଆରେ ଭୈରବ ସହର କଥା ପଡ଼ିଯାଏ, ଯେ ଭୈରବ ସହରେ ଆସେ ନୃସିଂହ ନାମ ଗୁଣାକାର ବଡ଼ ଆଜ୍ଞାକାରୀ। ରାମ ମତେ ଜମେବ ଯେ ତାକୁ ନୁହେଁ ସରି, ରାଣୀ ନାମ ସୁଲୋଚନା ବଡ଼ ସୁକୁମାରୀ। ରମା ଉମା ସାବିତ୍ରୀ ଦେଖେ ନହେବେ ସରି, ଏ ସବୁ ସୁଖେ ଥାଇ ଏକ ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ। ରାଜା ରାଣୀ କୋଳରେ ନାହାନ୍ତି ସୁତା। ପାଲା କହି ବର୍ଷା ଅଛି ହେଲା ତ। ହଁ ହଉ ପ୍ରଭୁ ହଉ, ହେ ପ୍ରଭୁ ବର୍ଷା ଟିକେ ହଉ, ସଂସାର ଉଦ୍ଧାର ହଉ। ଉଦ୍ଧାର ହଉ। ରାତି ପାଇଲେ କେମିତି ଚାରିପଟେ ଲୋକ କେତେ ରୁଆ ବେଶା ହବ। ଏ କାଲି ଆମେ ତଳି ମାରିବା ଆମ ଆଡେ ବର୍ଷା ଇଆଡେ କେତେ ପଳେଇ ଆସିବ ହଁ ଆଇସାଲେ ବର୍ଷା ନାଇଟ୍ ପଳ କଣ? ଆଇସାଲେ ବର୍ଷା ନାଇଁ ନାଇଁ ଏବେ ବର୍ଷା ଆମେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଲଗେଇ ଭାତ ଖାଇବା। ଭାଇ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର, ଏ ତଳି ସବୁ ରୋଗ ହେଇଗଲାଣି। ଏ ଆମେ ବାଟ ଯାକ ଭୈରବ ସହର ରାଜା ହେଲେ ନୃସିଂହ, ରାଣୀ ହେଲେ ସୁଲୋଚନା, ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଗୁଣାକାର, କୋଳରେ ପୁଅ ଝିଅ ନାହା। ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ ରାଜା ରାଣୀ ପ୍ରଭୁକୁ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଗଲା ସରି ଗଲା କେ କୃପା ସମ୍ପତ୍ତି ବାଣ୍ଟୁ ବାଣ୍ଟୁ ସରି ଗଲା କେ କୃପା ସମ୍ପତ୍ତି ବାଣ୍ଟୁ ବାଣ୍ଟୁ ତାକୁ ବାହାରେ ଆଟାକୁ ଚାହିଁ ଅଟୋ ମାଟୁ ମାଟୁ ଚାହିଁ ଅଟୋ ମାଟୁ ମାଟୁ ସରି ଗଲା କେ କୃପା ଗଲା। ହେ ଠାକୁର ଅନେକ ଦିନ ବିବାହ ହେଇଗଲାଣି, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କୃପା ସମଧି ବାଣ୍ଟୁ ବାଣ୍ଟୁ ସବୁ ସରିଗଲା, ଆମ ପାଇଁ କଣ କିଛି ନାହିଁ? ଓ ନା ବାଟେ ବଡେ ଥେଲା ଆସିଲା ଓ ଏଲା ଓ ବୋର ବାଳା ହୋଇଲା ଓ ବୋର ବାଳା ଚରଣରୁ ରେଣୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚରଣରୁ ରେଣୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ହଏ ଗୋଠେ ଗଲା ସବରେ ନଟା ବାଟେ ছোট ছোট নটা বাজে ছোট ছোট সরে গলা কে কৃপা সম্পত্তি বান্টু বান্টু। রাজারাণী ଏକ ମନ ଏକ ଧ୍ୟାନରେ ଯେତେବେଳେ ହରି କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଢଳି ପଡିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମିଳନ ହେଲା। ରାଜାଙ୍କର ଅମୋଘରେ ତ ରାଣୀ ଘରରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା। ଆଜ୍ଞା ଦିନକୁ ଦିନ ରାଣୀ ଘର ଗର୍ଭ ବଢିଲା। ଏକ ମାସ 2 ମାସ 3 ମାସ ଗଲା, ଏକ ମାସ 2 ମାସ 3 ମାସ ଗଲା, ଚାରି ମାସ ମାସେ ରାଣୀ ପାଦ ପକାଇଲା ହୋ ଦାସେ ଗୋ ଚାହିଁଣ ରାଣୀ
ଭାସିଲେ ବଚନ ରାତିକୁ ଚାହିଁନ ରାଣୀ ଭାସିଲେ ବଚନ ଭାତ ଖାଏ ବାରେ ରାସେ ବରେ ରାଣୀ ମନ ଭାଉଜା ଚିକିଟା ମାଟିଲ ମୋର ଦୁଆରେ ବାଲି ତୋରି ଦୁଆରେ ଚିକିଟା ମାଟିଲ ମୋର ଦୁଆରେ ବାଲି ମୋ ଘଇଟାକୁ ଡାଲି ଦେଇ ଆଉଛୁ ଘଇଟା କରିବୁ ବୋଲି ଅଣ୍ଟଣ ଏ ଭାଇ ଯଦି ତରକାରୀ ରହ ସିଏ ଯଦି ତୋ ଘଇଟା ଗୋଟେ ଡାଲି ଦେଲା ତାହେଲେ ସେ ଘଇଟା ଆମେ ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଆମେ ଚାଳକୁ ଚାଳ ବାନ୍ଧିକି ଅଛେ ଯଦି ସିଏ ଟିକେ ତୋ ତୁ ହବ ନା ମନ ଜାଣି ଦାସିଏ ପରା ସ୍ୱାଦ ଆଣିଦେଲା ମନ ଜାଣି ଦାସିଏ ପରା ସ୍ୱାଦ ଆଣିଦେଲା ଏ ସ୍ୱାଦ ଖାଇ ରାଣୀ ପରା ହଳ ସେ ଏମିତି ଅଲାଯିବ ଅରେ ତୋ ପୁଅ ତ ବାହାବ ତା ଝିଅକୁ ଆଉ ତୁ ତାକୁ ବାହାବ ସମୁଦ୍ର ମରିଯାଇଛି ସମୁଦ୍ର ସେ ଭତ୍ତା ପାଉଛି ଆଚ୍ଛା ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଯାଇଛି ତାହେଲେ ଶିକାର ଛିଡ଼ିବାକୁ ବିଲେଇ ହାମିଛି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନବମାସ ପୁରଣ ହୋଇଲା ଯେତେବେଳେ ନବମାସ ହୋଇଲା ପାଲାଗାଇ ଗଲି ବାକିଓ ଭାଇ ନା ପାଲାଗାଇ ଗଲି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗାଈକୁ ଆଇଠି ଜନ୍ମ କରିଛି ଢେକି ହୋ ମୋ ଭାଇ ଯାକ ଢେକି ଜନ୍ମ କରିଛି ଏଇଟା ଯାଇକି ଦେଖିଦେଲା ଅରେ କୁଳାକାର ମୋ ଭାଇ ତ ଢେକି ଜନ୍ମ କରିଛି ତାହେଲେ ଅବିନାଶ ଆସୁଛନ୍ତି ଦିଟା ପିଲା ଦିଟା ବୋହୁ ଆଇଲେ ସେ କୋଉଠୁ ଆଇଲେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଢେଙ୍କି ଶାଳେ କୁଆ କୁଆ ଶୁଭୁଥିଲା ଢେଙ୍କି ଶାଳ ଜନ୍ମ କରିଛି ଆସେ କଥା କହୁନୁ ଆଉ ଢେଙ୍କି ଜନ୍ମ କରିଛୁ ଢେଙ୍କି ଶାଳରେ ଜନ୍ମ କରିଛୁ କଣ କଣ ପଚାରେ କଣ 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 ନା 10 ମାସର ଦେ 10 ଦିନ ଗର୍ଭ ପୂର୍ଣ୍ଣ 10 ମାସ 10 ଦିନ ହୁଅନ୍ତି ସୁଲୋଚନା ଗର୍ଭରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆଜ୍ଞା ସୁନ୍ଦର ପୁଅଟିଏ ହେଲା ନା ସୁନ ସାମୁକାରେ ତାର ନାଭେ କୋଛେ ଦିଲେ ଚନ୍ଦନ କାଠ ଆଣିନ ଆଜ୍ଞା ଚନ୍ଦନ କାଠ ଏନ୍ତୁଳି ସ୍ଥାପନ କଲେ ପଞ୍ଚୁ ହାତେ 6ଟି ଘର ବିଧିରେ ସାରିଲେ 12 ଦିନେ ରାଜ୍ୟ ସାରା ବାଳ ଭୋଜି ଦେଲେ ବେଶ ଦିନ ଆସେ ହୋଇଲା ପୁରଣ ଏ ବର୍ଗ ଗାଜେ ବୋଲି ଦେଲେ ପଚଟିର ନାମ ଆଜ୍ଞା ମାନିବାରୁ ପାଇଲେ କି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି କଥା କହିଦେଉଛି ପାଲା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ମନେକର ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର ବାହାଘର ହେଇପାରୁନି ମନେ ରଖ ମା ମାନେ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର ବାହାଘର ହେଇପାରୁନି ଲେଟ୍ ହେଉଛି ବା ଖୋଜି ଖୋଜି ହେଉନି ଆପଣମାନେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଗୋଟେ ପାନପତ୍ର ଆଣିବେ ପାନପତ୍ର ଉପରେ 7ଟା ହଳଦୀ ରଖିବେ 7ଟା ହଳଦୀ ଗଣ୍ଠି ଯେଉଁ ହଳଦୀ ଗୋଟା ହଳଦୀ ରଖିବେ ତା ଉପରେ 2ଟା ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ରଖିବେ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ରଖି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ସୁମରଣା କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଶନିକି ଚିନ୍ତା କରିକି ଭାସମାନ ଜଳରେ ଯେତେବେଳେ ଜଳଟା ଯାଉଥିବ ଚଲା ଜଳରେ ତାକୁ ନେଇକି ପକେଇଦେବେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଆଜ୍ଞା ପରୀକ୍ଷା କର ବାହାଘର ହେଇପାରୁନି କିଏ ଯୋଗାଡ଼ ହେଉଛି ହେଇପାରୁନି ମତେ ତ ଆଗରୁ କହିଲେ କଥା ପାନପତ୍ର ଟିକେ ଧରିବ କୋଉ ବାରେ ନା ମଙ୍ଗଳବାରେ ପାନପତ୍ର ଟିକେ ଧରିବ ମଙ୍ଗଳବାରେ ତା ଉପରେ 7ଟା ହଳଦୀ ରଖିବ ଗୋଟା ହଳଦୀ 2ଟା ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ରଖିବ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ଚିନ୍ତା କରିବ ଶନିକି ସୁମରଣା କରିବ ତମ ଇଷ୍ଟ ଦେବତାକୁ ଚିନ୍ତନ କରି ଆଜ୍ଞା ଭାସମାନ ଯୋଉଠି ଚାଲି ଯାଉଥିବ ସ୍ରୋତ ଜଳେ ତା ଭସେଇ ଦେବ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ସବୁଦିନ କର ବା ନ କର ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର ବାହାଘର ହେଇପାରୁନି ବା ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହୁଛି ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରୁଛ କିଛି ହଉନାହିଁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଗଣ୍ଡେ ନବ ସେଥିରେ ହଳଦୀ ଟିକେ ପକେଇ ପାଣି ପକେଇ ତାକୁ ଫେଣ୍ଟି ଦେବ
ସେ ହଳଦିଆ ଚାଉଳ ପାରାକୁ ଦବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ପରୀକ୍ଷା କର ଆଜ୍ଞା, ପଇସା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପରୀକ୍ଷା କର, ଯଦି ନ ହବ ତାହେଲେ ମୋତେ କହ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତମ ଗାଁ କହିବି। ତ ମୁଁ ପାଲା କଥା କହିଦେଉଛି। ସବୁଦିନ ଦିଅ ବା ନ ଦିଅ, ଗୁରୁବାର ଦିନ ଅରୁଆ ଚାଉଳରେ ହଳଦୀ ପକେଇ ପାଣି ଟିକେ ପକେଇ ତାକୁ ଗୋଳି ଦେବ, ହଳଦିଆ ଚାଉଳ କରିଦେବ। ଆଜ୍ଞା ପାରାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଦେଖିବ ପାରାମାନେ ଯଦି ଖାଇଲେ ଶାନ୍ତିରେ, ତାହେଲେ ତମ ଆଶା ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଓ ପକଉଛନ୍ତି। ଚାଉଳ ହଳଦୀ ଗୋଳେଇ ଫିଙ୍ଗାଡୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଯିଏ ପକଉଥିବ ତାର ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଥିବ। ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ମହାରାଜା ପୁଅକୁ ପାଇଲା, ମନ ବୋଧେ ପ୍ରଭୁ ପୂଜା ମନରେ ପଡ଼ିଲା। ଆଜ୍ଞା ପାଲାକାର ମାନଙ୍କୁ ସେ ଡକାଇ ଆଣିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର 16 ପୂଜା ସିଂହ ଧରି ଦେଲା। 16 ଦିନେ 16 ପୂଜା ଖାଇଲା ହରେ ବାବା କରିଲେ ବିଶ୍ରାମ। ତାପରେ ପୂର୍ବତେ ଭାସ୍କର ଦେବ ସେମେ 16 ଧର, ଉତ୍ତରେ ଭବାନୀ ଦକ୍ଷିଣରେ ବିଘ୍ନେଶ୍ୱର। ଚାରେ ଗଣେ ଚାରେ କାନ୍ଦି ପୋଛିଲେ ସତନ, ବଦକାନେ ପୂଜା ହେଲେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ। ଶୁଣ ଜନେ ପେରଙ୍କର ଏପରି କାଲା, ଦୃଢ଼ ଭକ୍ତି କଲେ ମନ ହୁଏ ପୁରାଣ। ଅପୋତେକେ ପୁତ୍ର ଦନ୍ତେ ନିଧନେ ଗୋଧନ, ଅନ୍ଧକୁ ନୟନ ଦନ୍ତେ ବଧିର କୋକନ। 16 ଦିନେ 16 ପୂଜା ଖାଇ ନାରାୟଣ, ପକାୟ ହରେ ବାବା କରିଲେ ବିଶ୍ରାମ। ଭିତେକେରେ ପାଲା ପଦ ହୋଇଲା ପୁରାଣ, ବିଦାୟ ମାଗିବ ପରା ଏହି ଅକୀର୍ତ୍ତନ। ଭଗବାନଙ୍କ ଦେଖିଥାନ୍ତ ସତ୍ୟନାରାୟଣ, ବିସ୍ତାରିତ ଖନନ କରନ୍ତୁ କମଳାଲୋଚନ। ସମସ୍ତଙ୍କ ନାମେ ନାରାୟଣ ଚଢାଉଠି ଘଣ୍ଟା, ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ପ୍ରଭୁ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା। ଭିତେକେରେ ପୁଅ ପରା ମାଗୁଛି ମିଲାଇ, ଦୟା ରଖିଥିବେ ପ୍ରଭୁ ଦେବ ଚକ୍ର ପାଣି। ହଉ ଆଜ୍ଞା ଉଠ ହଉ ସଞ୍ଜୟ ବାବା ସରି ଆମ ପିଲାମାନେ ତ ଶୋଇପଡ଼ିଲେଣି। ଗ୍ରାମର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ହବ ବୋଲରାମ ନାମରେ 1 ବାର। ଠିକ ସମୟରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଜଳପ୍ରପାତ କରନ୍ତୁ ବୋଲରାମ ନାମରେ 1 ବାର। ଏ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ପାପ ତାପ ଖଣ୍ଡନ ହବ ବୋଲରାମ ନାମରେ 1 ବାର। ଯଜମାନଙ୍କର ସର୍ବବିଘ୍ନ ବିନାଶ ହବ ବୋଲରାମ ନାମରେ 1 ବାର। ଏ ଘରର ସମସ୍ତ ରିଷ୍ଟ ପାପ ତାପ ଖଣ୍ଡନ ହବ ବୋଲରାମ ନାମରେ 1 ବାର। ସଞ୍ଜୟ ବାବୁଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମହିମାମୟ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ କରି ଆଶାକୁ ସବଳ କାମ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ପରମାଦେବ ତାଙ୍କୁ ବୋଲରାମ ନାମରେ 1 ବାର। ମାନସିକ କରିଥିବା ମା ମାନଙ୍କର ବାପା ମାନଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ଆଶାକୁ ସବଳ କାମ କରନ୍ତୁ ବୋଲରାମ ନାମରେ 1 ବାର। ଆହୁରି 1 ବାର। ବୋଲୋ ଦିନଦନ ସରରକ୍ଷଣ ମହାବାହୁ, ବୋଲୋ ଦିନଦନ ସରରକ୍ଷଣ ମହାବାହୁ। ବୀର ଦରବାରେ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ସର୍ବେ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ସଙ୍ଗେ କର ତାଳି ଦିଅ। ହେ ବିଶ୍ୱର ଦକ୍ଷ देखो बाहर चलो चलो चलो